Hello and welcome to Jatika Pasala English program. So as you know, now we have already covered some of the areas and some of the papers, and now we have done 2 or more model papers. අපේ පුතාලා දුවලා දන්නවා ඇති දැන් ජාතික පාසල බලන අපේ දුවලා පුතාලා දන්නවා අපි model papers ඒ කියන්නේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් අදත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි හරියටම අහලා බලමු මොකද්ද ප්‍රශ්නය හදාන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ first paper එකද සාකච්ඡා කරන්නේ, second paper එකද සාකච්ඡා කරන්නේ. But before that I have to introduce all our teachers. First we have Tanuja madam and we have Vasuki miss and Sajit sir. And you know who they are now. Tanuja miss, I want to ask a question. Now, do we have enough time to get ready for ordinary level examination? What do you think? Yes, be positive. We have. Never give up. Never give up. Stay strong. Stay strong. Okay. Now, Better be late than never, right? yes. So, yes, they have enough time. Okay. One step at a time. Good. ඉතින් පුතලා දුරට තේරෙනවනේ කාලේ අපිට හොඳටම ඇති. මං හිතන්නේ වාසුකී මිස් තමයි අද පේපර් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේපර් එක හදපු කෙනාගෙන් මහමු අපි දුවලා පුතාලට පොඩ්ඩක් චැලෙන්ජින් ද මොන වගේ පේපර් එකක්ද අද මොන වගේ දේවල්ද වාසුකී මිස් මේ පේපර් එක හදද්දි සැලකිලිමත් උනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල් එයි කියලා මොන හරි ටිප් එකක් අපිට තියෙනවද? ඇත්තටම දුවේ පුතේ second paper එක කියන එක somewhat challenging. ඒක achieve කරන්න ඕනේ. අපි first paper එක වගේ නෙවෙයි. ටිකක් හිතන්න ඕන, read කරන්න ඕන. We have to understand, you have to get the meaning of the words and but you can achieve. No problem. දරුවනේ එහෙම හිතන්න දෙයක් නැහැ අපිට. අපි practice කරගෙන ගියොත් අපිට මේක achieve කරන්න පුළුවන් target එක. දැන් සජිත් සර් first paper එකක් දැන් කරලා ටිකක් වීරයා වගේ ඉන්නේ. දැන් මේ මගේ වැඩේ මං ඉවරයි කියලා එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අද මේ second paper එකටත් අපිට උදව් කරන්න ඕනේ. උදව් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. right. okay වාසුකී මිස් එහෙනම් අපි මේකෙම පටන් ගමු. ඇයි එහෙම එකක් දැම්මේ? ඇත්තටම ටෙරන්ස් අපේ දුවලා පුතාලා බහුතරයක් හැමෝගෙම නොවුනත් පුංචි බයක් තියෙනවා. second paper එකට ඉංග්‍රීසි. නමුත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ achievable target එකක් අපි ඉගෙනගත්තු දේ දරුවනේ ටෙස්ට් කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙන දේ අපි පොඩ්ඩක් polish කරලා ගමු. okay we'll go to the first one model paper 2. ඒ කියන්නේ අද අපි second paper එක discuss කරන්න. okay shall we go to the next slide? Let's work hard to achieve success. Shall we? Of course, yes. okay. Right. Let's consider the time limit. Yes, first. 2 hours we have. 2 hours. Not more than that. Not more than that. But I have noticed in some cases, most of the students just finish it 1 and 45 minutes. And they have some extra 15 minutes. Am I correct? I have noticed, or not with the average ones, but with the students who are bit above 50 or 60. Is it good to rest? No. මේ පේපර් එක කරද්දී සමහරක් අපේ දුවල පුතාලා මේ ඇවරේජ් එකට වඩා එහා ගිය අය විනාඩි 45න් නැත්තම් පැය 1:45න් වගේ ඉවර කරලා පැය කාලක් රෙස්ට් එකේ ඉන්න එක හොඳ වැඩක්ද? ඇත්තටම එහෙම වෙන එක වැරදි කියලා හොඳ නැහැයි කියලායි මගේ තර්කය ටෙරන්ස්. මොකද අපේ දරුවෝ ටිකක් අර මට පුළුවන් කියලා වේගෙන් ස්පීඩ් එකෙන් කරගෙන ගියාට ටෙරන්ස් අපි තනුජා මැඩම් දන්නව නේද අර අපි මාකින් යද්දී අපිට හම්බ වෙන තැනක් උත්තරේ දීලා තියෙද්දි දරුවනේ ආන්සර් එක දීලා when they have given the answer for you to fill in the blanks, if you have gone wrong with the spellings they may lose marks. හදිසියට ලියන් යද්දි දරුවනේ ආන්සර් එක දීලා තියෙද්දිත් අපි අතේ වරදිනවා. කොපිරයිටින් එකක් නේ කරන්නේ. කොච්චර උත්තරේ හරි ගියත් ඕගලන්ගේ ස්පෙලිං එහෙම වැරදුනොත් එතකොට අර පැය කාලා ටෙරන්ස් අපිට පුළුවන් නේ රීචෙක් කරන්න whether I have written correctly or not. So what are you doing here? Let's have an understanding about the paper. Okay, right. Time duration? 2 hours. Number of questions? 8 questions. Yes. And you that have to is the answer. most important thing, Terence.
You don't have options like No in the options. science and maths. Yeah, of You don't course. have options. You have to answer all the questions. මේ ඉංග්‍රීසි වල options නැහැ. ඔක්කොම questions වලට answer ලියන්න ඕනේ සජිත් sir නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. Test number 9. So we are going to start with 9. Right. Yes. Okay. You can start. Select a word from the box which has a similar meaning to the phrases given within brackets and write it in the space given. There are 3 extra words. That is most important. 3 extra words. දුවේ පුතේ That's too much. verb list එකේ තියෙන word list එකේ තියෙනවා වැඩිපුර වචන 3ක්. ඒක වැඩි නේ සජිත් sir. එකක් දුන්නා නම් මොකක් හරි shape කරගන්න But the පුළුවන්. paper goes as it is. එහෙම නේද තනුජ madam? paper එකෙත් ඒ විදිහට තමයි දරුවනේ දෙන්නේ. To make it more challengeable. Of course, yes, to make it more challenging. Okay. So these are the words: spontaneous, wanted, fleeting, fleeing, sought, influenced, model, mockingly, ineffective. Oh my goodness. අපි මට නිකන් එකපාරට OMG වගේ කියවෙනවා. හැබැයි පුතේ දුවේ මේ දැන් සජිත් සේගේ පේපර් එකයි වාසුකි මිස්ගේ පේපර් එකයි මම දකින වෙනස තමයි අපේ දුවල පුතාලට අපේ ගොඩක් දුර පළාත්වල ඉඳලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන දුවල පුතාලට හොඳ අවබෝධයක් හම්බ වෙනවා මේ වචන මාලාව. ඒත් එක්කම තනුජ මිස් මේ වචන දැනගෙන සිටීමේ වාසිය මොකක්ද? ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල ගොඩක් උදව් වෙනවා. දැනගෙන සිටීම. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පෙළ පොත් ටික කියවුවත් ඔය වගේ දෙයක් ලේසියෙන්ම through වෙන්න පුළුවන්. ලකුණු ගන්න. හරි. Okay. Right. Shall we go with the answers? Okay. හොඳයි Sajid sir, I am going to read the paragraph and you can insert the answers. Okay. Okay. They wanted to look closely and paint what they as individuals saw and felt. Number 1, Influenced. by the newly invested camera. Influenced, Terence උතන affected කියන word එකට similar meaning එකක් යන්නේ දීලා තියෙන words වලින්. එතකොට දැන් වචනේ අමාරු වුණාට meaning එක දීලා තියෙනවා. මේක තව ටෙක්නික් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ පුතාලා තුල බලන්න මේ වගේ මේ පැරග්‍රාෆ් එකක් ඇතුලේ වචන සෙට් එකක් වෙනම දීලා තියෙනවා. ඒකට සමාන වචනේ හොයන්න තමයි තියෙන්නේ. තියෙන්නේ. හරි, Similar okay. word එකක්. By the newly invested camera, these artists Sought. an attempt to find something. යමක් Find හොයන. හොයන්න. To capture the fleeting. Fleeting. නේද sir? ඔව් fleeting කියන answer එක. ටිකක් අලුත් වචනයක් fleeting කියන එක fleeting and fleeing පොඩ්ඩක් confuse වෙන්න පුළුවන් දරුවනේ. So that is the nature of second paper. Right? Fleeing and fleeting. What is the difference? Fleeing. පුතේ fleeing කියලා කියන්නේ අපි පලා පලා යනවා කියන අදහසින්. But here fleeting, lasting for a short time. පුංචි කාලයක් ඇතුළත අපේ ජීවිත වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා නැතුව යනවා කියන අදහසත් එක්ක fleeting is the answer. And next slide. Okay. To make their work seem voluntarily කියන එකට similar word එකක්. Spontaneously නේද? Yes. They often drew from life rather than replica. What is it? Replica එක අනුරුවක් කියලා අපි කියන්නේ. Model එකක්. Model එකක්. Posed in a studio. Many people could not get used to this new art. One newspaper critic making fun of something disrespectfully. කාගේ හරි දෙයක් ටිකක් කිසිම respect එකක් නැතුව විවේචනයක් අගෞරවනීය කරන- විදිහට. අගෞරවයක් කරන mockingly Mockingly. call the group impressionist seriously. අලුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරනකොට පොඩි comments ටිකක් එනවා සමහර ඒවා ටිකක් disrespectful වෙන්න පුළුවන්. Okay. Next we are going to the test number 10. Yes, test number 10. Read the text and underline the most suitable word given within brackets. The first one is done for you. Right. මෙතන ටෙක්නික් එක එතකොට පාවිච්චි වෙන්නේ vocabulary. Vocabulary පාවිච්චි වෙන්නේ word classes ගැන දැනුමත් මෙතෙන්ට add වෙන්න ඕන. දැන් ටෙරන්ස් කලින් ප්‍රශ්න ටිකක් difficult වගේ වුණාට මෙතන නම් Yes. I can see in my laptop Yes. that there are some simple words. simple words. තනුජ Right. මිස් අපි පොඩ්ඩක් paragraph එක කියවමු නේද? Yes. Dogs are faithful and loyal companions to human beings and can also be
So you have been given 3 options. Easy, easier, easily. Yeah. Easily must be the answer. Begins can also be easily. Trained for many uses. The dog has been man's best. Friend. Yeah, so again you have 3 options, Yes. children. Friendly, friend, friendship. For 1,000 years, many dogs have given their, Lives. yeah, so here live, again Live. lives, lively. So here you have to say given their lives to save or protect their masters. We often hear stories about the, Bravery. Of yeah, bravery. bravery. So bravery, bravely, brave are the options given about the bravery of dogs. Dogs are very Useful. animals. So look at the 3 options given. Useful animals. They can be trained to guard the homes because their hearing is very sensitive, and they are also Extremely. devoted to their masters. So look at the options given. Extremely, extreme, extremist. මෙතනදී වාසුකි ටීචර් අපි දරුවෝ ගොඩක් careful වෙන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන the එකක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ noun එකක්. එතකොට පොඩ්ඩක් එහෙම හිතන්න. Word classes. Yeah. Okay. You have to think of the word classes. So see whether you have adverbs, adjectives. Think on those terms. නේද වාසුකි ටීචර්? අනිවාර්යයෙන්ම තනුජ මැඩම් noun එකක්ද verb එකක්ද adjective එකක්ද අපේ දරුවෝ දුවේ පුතේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා අපි උගන්වලත් තියෙනවා මේ දැනුම අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට apply වෙන්නම ඕනේ. ඒක තමයි දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. So you are check that knowledge here in this kind of question. And at the same time, I want to focus your attention to prefixes and suffixes when you are doing this kind of an activity. That is very important, I think. Yes, word Exactly. formation කියලා කියන්නේ ටෙරන්ස් ඔය prefixes suffixes එක දරුවනේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඒ prefixes suffixes add කරලා what can we do? We can change the meaning, we can change the word classes, we can make opposite meanings. So those are the things we can do with this word formation lessons with prefixes and suffixes. And at the same time, I have to give regards to Mahesh sir, who is from Kalutara, and he's a good well-wisher of our programs. His suggestions and his his ideas really encourage us. Thank you, Mahesh sir. I think අපිත් එක්කම මේ දැන් ලංකාව වටේ දුර පුතාලා විතරක් නෙමෙයි. අපේ ගුරු භවතුනුත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා අපිව දිරිමත් කරනවා මේ වැඩසටහන තවදුරටත් අපේ දුවල පුතාලට ගැළපෙන විදිහට කරන්න. ඉතින් ස්තුතියි අපේ කලුතර ඉඳලා සම්බන්ධ වෙච්ච මහේෂ් සර්. ඔයාගේ යෝජනා අපිට ගොඩක් වටිනවා. Thank you. ඒත් එක්කම මේ වගේ vocabulary එකක් කරද්දී දැන් අපි මම හිතන්නේ වැඩසටහනට කලිනුත් අපි ලෑස්ති වුණා අපි කතා වෙච්ච දෙයක් තමයි තනුජ මිස් මේ අපේ දුවල පුතාලට අපි කියනවා පොත්ම කියවන්න. පොත් කියවන්න. වාසුකි මිස් මේ ලිටරචර් කරන හින්දා දන්නවා ඇති දෙන්නම ලිටරචර් කරන හින්දා පොත්ම කියවන්න. මේ වචන ඉගෙන ගන්න තනුජ මිස් වෙන ක්‍රමයක් අපිට නැද්ද? පොඩි ෂෝට් කට් එකක් එහෙම නැද්ද? පොත් කියවනවා ඇරෙන්න. තව මොනවා හරි Listening, yes, news, that's a good news, even songs. That means ඒ කියන්නේ learning English, make it a fun activity, enjoy learning. ඒකනේ ටෙරන්ස් අපි සින්දුවේම දරුවන්ට පෙන්නන්නේ නේද? ඉගෙන ගැනීම සන්තෝෂයෙන් බොහොම අපි කියනවා ඒක joyful activity එකක් කරගත්තොත් දැන් උදාහරණයකට දේවල් අධ්‍යයනය කරගෙන යද්දී පුතේ දුවේ නීරසයි කියලා හැංගුණොත් ඒ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න. දැන් පොත්පත්ම කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඩොකියුමන්ටරිස් බලන්න පුළුවන්. වාර්තාමය වැඩසටහන ඔයගොල්ලෝ දැන් YouTube බලන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවානේ. ඉතින් බොහොම හොඳින් තෝරා බේරාගෙන අපි දන්නවා ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ ආයතන තියෙනවා වාර්තාමය වැඩසටහන් හදපු මේව බලන්න, අහන්න. සමහරක් වෙලාවට වචන නුහුරු ඒවා ඔයගලන්ට විෂුවල් එකත් එක්ක එද්දී ඒකේ තේරුම තේරෙයි. එහෙම නේද? දැන් pronunciation උත් ළමයිට ගන්න පුළුවන් නේද සර්? අන්න හරි. Pronunciation, that is also play a key role. Right. Okay. Shall we go to the next one, Vasuki miss? Yes, Terence. Test number 11. Fill in the blanks with the words given within the box. There is one extra word on the පොඩි chance එකක් දීලා තියෙනවා.
Right, okay, great. Shall we start? ඕකේ ටෙරන්ස මේකට ටෙස්ට් නම්බර් 11 කිව්වහම චුට්ටක් Tough. Tough. ක්ලෝස් But- පැසේජ් එකක් නේ Yeah, yeah, yeah. ඒ නිසා ඕවරෝල් නොලෙජ් එකනේ චෙක් කරන්න දරුවන්ගේ නමුත් දුවේ පුතේ අපිට සම්පූර්ණ මාක්ස් නැති වුණත් කීයක් හරි ගන්න පුළුවන් try කරොත් ටිකක් හොඳින් අවධානයෙන් කියවමු තියන්න එපා දැන් වර්ඩ්ස් දීලා තියෙනවානේ ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා ලේසි දේවල් attempt කරන්න ඊට පස්සේ යන්න අමාරුයි කියලා හිතන දේවල්ට අමාරු නෑ මොකද එකක් වර්ඩ්ස් දීලා තියෙනවා අන්තික වාසගමිස්ගේ first slide එක do it නේද you can be strong yes Be strong. okay සජිත් සර් අපි word list එක කියවලා ඉමුද For her past husky around in with through few after to up on by and between. The word seems to be simple, maybe the paragraph may be Paragraph, tough. yes. වචන පේන විදිහින් නම් දුවේ පුතේ වාසුකීමිස්ගේ සරල වචන ටිකක් දාලා තියෙන්නේ මේ හැබැයි ඡේදය අමාරු කරලා ඇති බලමු. අපි බලමුකෝ ටෙරන්ස් ඡේදෙත් මං හිතන්නේ දරුවන්ට අමාරු වෙයි කියලා Okay. When we got there, Mama walked up to the house. She went through a white gate, past a row of rose bushes, up the stairs, and to the front door. She rang the doorbell. Right. It's like a poem. Of course. May. It's a story like a poem. Yes. Right. Right, she rang the doorbell. The porch light went on and a tall, husky man came out. They exchanged a few words. After the man went in, Mama clasped her hands and hurried back to the car. මෙතන පාසුකීමිස් මේකේ තේරුම ගැන අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරනවාද අපි එන කලින් ස්ලයිඩ් එකට නෑ කලින් ස්ලයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඉක්මනින් ගිහිල්ලා අපි ඉක්මනින් මේකේ සිංහල තේරුම බලමු. ඔව්. පොඩි ස්ටෝරි එකකින් ගත්ත කොටසක් දුවේ පුතේ මේක. අපි එතනට යනකොට මම walked up to the house අම්මා ඇතුළට ගියා. ගේට්ටුව පහු කරගෙන ගියා නේද? එළියට ආපු මිනිසයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් වචන දෙක තුනක් ඊට පස්සේ කතා කරා කියනවා. ඔතන දැන් අර ගමන් කරපු මාර්ගය ගැනත් කියනවනේ සර්. රෝස පඳුරු ටික පහු කරගෙන පඩිපෙළ නැගගෙන නේද? ඉස්සරහා දොරට ගියා. She rang the doorbell. දොර සීනුව නාද කළා. So we'll see the next one. ඔව්. එතකොටම අර porch light එක ඇතුළේ හිටපු කෙනෙක් නේද? light එකට switch on කරා. A tall husky man came out ටිකක් උස නේද? හැඩි දැඩි. මනුස්සෙක් එළියට ආවා. They exchanged a few words. Exchange හුවමාරු කරගත්තා වචන කීපයක්. After the man went in, Mama clasped her hands and hurried back to the car. මනුස්සයා ඇතුළට ගියාට පස්සේ අම්මා කාර් එකට ඉක්මනින් ආවා. Okay. That night, by the light of a kerosene lamp එකක් අපි භූමි තෙල් ලාම්පුවක් පත්තු කරගෙන we unpacked and cleaned our new home. අපි ගෙනාපු බඩු unpack කරලා අපේ අලුත් ගෙදර clean කරා. Papa plugged the holes in the walls with all newspapers and tin can tops. අලුත් ගයක් කිව්වට ඒක comfortable ගයක් විදියට පේන්නේ නැහැ අපිට මොකද තාත්තා අර හිල් බිත්තිවල හැදිලා තිබිච්ච සිදුරු ටික හිල් ටික පත්තර කොළ වලින් tin can tops වලින් වැහුවා. Most of the time the paragraph or maybe the poem is interesting that comes in the paper. Of course, yes. Right. Okay, we'll go to the next one. Early next morning, Mr. Sullivan showed us where his crop was. And after the breakfast, Mr. Sullivan පහවදා උදේ යාගේ වගාවට crop එක පෙන්වන්න එක්කන් ගියා. And after the breakfast, Papa, Roberto and I headed for the vineyard to pick. Breakfast එකෙන් පස්සේ අපි තාත්තා මම රොබර්ටෝ මේ අපි හැමෝම ගියා vineyard to pick. Vineyard කියලා අපි කියන්නේ පළතුරු පළතුරු එහෙම නැත්නම් grapes ඒ වගේ හදලා තියෙන ගෙවත්තට ගියා. Around 9 o'clock, the temperature had risen almost 100 degrees. උදේ 9 වෙනකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වුණා
100 degrees වලට. I was completely soaked in sweat. දැන් ටෙරන්ස් කියන්නකො බලන්න පැරග්‍රාෆ් එක අමාරුද? And it's interesting. Of course yes ටෙරන්ස්. ඒක තමයි දුවේ පුතේ අපි ගාව තියනවා පුංචි බයක් හදාගත්තු 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ close passage එක අම්මෝ අමාරුයි. පූර්ව නිගමනයකට ඇවිල්ලා ප්‍රී කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක එහෙම නෙවෙයි දරුවනේ ලකුණු 7ක්. එහෙම නේද තනුජා මැඩම්? ලකුණු 7ක ඒ කියන්නේ half marks තමයි දෙන්නේ එක ආන්සර් එකට ලකුණු 7ක්. අපි උත්සාහ කරමු ලකුණු 3-4ක් හරි ගන්න. You can do it. භාග එකතු කරන එක තමයි ටිකක් අමාරු. paper marking ගියාම. But that half marks matters a lot. Yes. Right, we are going to test number 12. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. The first one is done for you. But before this, I want to ask you an important question regarding the earlier question. What are the things that you have concerned before selecting that paragraph? දැන් අපි අහලා බලමු අපි වාසුකී මිස්කින් ඒ paragraph එක තෝරගන්න කලින් ඇයි ඒ paragraph එක ඒ වගේ එකක් තෝරගත්තේ? මොන වගේ දේවල්ද සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන්න ඕනේ? දුවේ පුතේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් බේස් කරන විදි කීපයක් අපේ ගාව තියෙනවා. එකක් තමයි Tamanට කැමති විදිහේ grammar part එකක් හෝ ඒ විදිහේ blank එකක් එක්ක දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි nth word කියලා කියන්නේ මැඩම් ඒ කියන්නේ පස්වෙනි වචනේ අපි අයින් කරනවා. එතකොට හැම වාක්‍යයේ පහම වෙන්නේ ඔව්. ඒ වගේ 5ක් හෝ 6 වෙනි වචනේ මම අයින් කරලා blank එක දෙනවා. ඒතර මම මෙතන ඇත්තටම focus කරා මෙතන වැඩිපුර තියෙන ටෙරන්ස් prepositions. adjectives කීපයක් එක්ක prepositions තමයි තියෙන්නේ. දුවේ පුතේ prepositions you know from the beginning and we have learnt all these things. So it is not unfamiliar for you. Yes, that is what I want you to highlight. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? දැන් ඒ හැදෙන එක ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියම හැදෙන විදිහ, ඒකේ ටෙක්නික්ස් right මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ adjectives එහෙම නැත්නම් prepositions nouns ගැන දැනුම පරීක්ෂා කරන්න. ඉතින් ඒකයි සහ මේ පුතාලා දුවලා අධ්‍යයනය කරොත් තේරෙයි මේ හැමදාම මේ paragraph එනේවා අපි අමාරුයි අපහසුයි කරගෙන කියලා හිතුවට ඇත්තට මේක interesting story එකක්. At the end of the paragraph you laugh at it. ඒකට hina වෙන්න පුළුවන්. එච්චරට interesting එකක් අපි දැකලා තියෙනවා. Right now we are going to the test number 12. We have already read the question. Shall we go to the question? Okay. මේකත් ටෙරන්ස් අපේ දුවා දරුවෝ අර පොඩි හිතාගත්තු බයකින් පෙළෙන ප්‍රශ්නයක්. Verb forms grammar part එකක්නේ. Although you have 5 blanks to fill in, you may get scared. මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ මේ හිස් තැනට verb එක කොහොමද active voice verb එකක්ද passive voice verb එකක්ද පාවිච්චි කරන්න කියන එක දරුවනේ අපි ටිකක් කතා කරලා බලමු. Before that තනුජා මිස්ගෙන් අහන්න කැමති මේ වාසුකී මිස්ට අයිතියක් තියනවාද මේ වගේ grammar මේ වගේ paragraph එක use කරන්න තනුජා මිස්? තනුජා මිස් මොකද හිතන්නේ? මං හිතන්නේ වාසුකී මිස් හිතන්නේ නැත්තේ ළමයිට වැඩිපුර යමක් උගන්වන්නනේ. ඒතර ඕක කිරීම තුළ passive voice උත් ළමයිට ඉගැන්වෙනවා. ඒතර verb formation පොඩ්ඩක් high විදිහට කරොත් ඊට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමක නම් විභාගයට ආවේ ඒකත් ළමයිට සෙතක් නේ. හරි වාසුකී මිස් බේරුණා. හරි. අනිත් එක ටෙරන්ස් දැන් අපි ඇත්තටම පාසලේදී දුවේ පුතේ අපි ඉගෙන ගන්නේ නේද සජිත් සර් අපි passive voice ඉගෙන ගන්නවා sentence wise ඉගෙන ගන්නේ. But you have given a paragraph. එතකොට දුවේ පුතේ මේ blank එකට මොන විදිහේ verb එකක්ද එහෙම නැත්නම් මොන tense එකකින් එන verb එකක්ද කියලා අපි තීරණය කරන්න හොඳ meaningful reading එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම කියවුවොත් ඔය ලකුණු 5 ගන්න බැරි කමක් නැහැ. Shall we read? Yes. The earliest form of public transport was water transport. Boats and rafts made of reeds, wood and animal skins use කියන verb එක. දැන් දුවේ පුතේ අපි බලමු subject එක මොකක්ද? Boats and rafts made of reeds, wood and animal skins. දැන් එතකොට plural ඔය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් නේ. මේ ටික. අන්න. රතු පාටින් subject එක විදිහට. පේනවා. හරි. තව තියෙනවද? නෑ wood එකත් අයිති නේ. අයිති and animal skins වෙනකම්ම අයිති. මෙතෙන් වෙනකම්ම තියෙනවා. හරි. මේ ටික ඔක්කොම subject එක. Yes.
හරි. plural Subject. subject එක. Subject is not a one particular word. of course. එතකොට ටෙරන්ස් අපි කතා කරන්නේ earlier form of public transport was. අතීත කතන්දරයක්. Right. Okay. එතකොට ඒක හින්දා. අතීත කතාවක් plural subject එකක් එක්ක යනකොට දුවේ පුතේ අනිත් එක සජිත් සර් මේ subject එක active නෑ. Active එයා නෑ. passive. Passive. එහෙනම් අන්න එහෙමයි දුවේ පුතේ අපි මේක තේරුම් ගන්න. You have to look at the subject. හරිද? subject එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඒක activeද ඒක passiveද? එතකොට ඊට කලින් දීලා තියෙන sentence එකත් එක්ක බලන්න මම මොන tense එකද මෙතන පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න ඉස්සෙල්ලා. Then you have to think about the active and passive voice. ඒ අනුව තමයි දුවේ පුතේ were used කියන verb එක එතෙන්ට එන්නේ. හරි. Places as far as Yes. As ferries in places as far apart as Egypt and South America. In about 4000 BC, boats with sails. Boats with sails. Boats with sails is the subject. So now we are discussing about a past event. So here also it should be were used. Right. Okay. In Mesopotamia, early Chinese engineers are Plural. early Chinese engineers. So what can you say about that subject, Tanuja madam? So early Chinese engineers. Yeah. Plural subject. Mm. ඒ වගේම engineers කිව්වම ඔව්. සජිත් සර් එතනදී මේ වාසුකී මිස් මේ පොඩ්ඩක් අපි මතක් කරුවොත් හොඳයි මේ ටෙරන්ස් කලින් හිස්තැන් දෙකේදීම අපිට ක්ලූ එක උනේ use කියන verb එක. එතකොට එතනදී අර අපි මුලින්ම මේ වාසුකී මිස් ලෙන්දි සබ්ජෙක්ට් එකක් අරගෙන තිබුණේ. අපි අමාරුවේ දාන්න පොඩ්ඩක් එතනදී මේ ඇත්තටම use කරන්නේ කවුද කියන එක නෙමෙයි දුවේ පුතේ එතන තිබුණේ. use කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියන එක. use කරපු පුද්ගලයා වශයෙන් තිබුණා නම් තමයි අපිට මං හිතන්නේ දුවල පුතාලා ලේසියෙන්ම ගෙස් කරන්න පුළුවන් එහෙම වුණා නම් මේක active voice කියලා. දෙවෙනි අවස්ථාවේදීත් boats with sails. එතනදි ටෙරන්ස් use කරපු පුද්ගලයා නෙමෙයි use උනේ මොකක්ද කියන එකයි තිබුණේ. එතන තමයි අපි අර object එක අරගෙන තියෙන නිසා තමයි දුවල පුතාලට හිතන්න වෙන්නේ මේක passive voice කියලා. මෙතනදී ඒක කෙලින්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. build කරන්නේ කවුද කියන එක තමයි ටෙරන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක වෙලා තියෙන කියන්නේ පුද්ගලයා වශයෙන්. Chinese engineers. This is where you have to හදපු අය තමයි සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ active voice. So this is where we have to use or employ or deploy meaningful reading. Reading. Of course, Of course. Right. Even I do that in the class. So I used to give these kind of paragraphs for the students and do analyze. ඉතින් මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් එකක් අරගෙන සබ්ජෙක්ට් එක verb එක ඇනලයිස් කරන මට්ටමට අපේ දුල පුතාලව සන්නද්ධ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ග්‍රැමර් ගැන හම්බෙනවා. එතකොට මේ වාසුකී මිස් කොච්චර අමාරු එකක් දුන්නත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට උත්තර ලියා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්. Okay, we'll go to the එහෙනම් දුවේ පුතේ එතනට අපිට ආන්සර් එක වෙන්නේ early Chinese engineers built BUILT canals for carrying boats. කියන්නේ active නිසා එතන. Active subject එකක් නිසා. Past tense. Yes. The Grand Canal begin in 485 Look at BC. 485 BC. So Yes. that again is given in the past. Past and Grand Canal, that is also a passive subject. So then it should be was began was begun. Okay. in 485 BC and it අපි ආයෙත් refer කරන්නේ සජිත් සර් Grand Canal එකට. ආයි Grand Canal එකට refer කරන්නේ එහෙනම් ඒත් object එක එතනදී නැවතත් අපිට use කරන්න වෙන්නේ simple past tense passive voice. was completed in 1283. The railway age began in Britain with Richard Trevithick's steam railway locomotive in 1804. The first passenger railway was opened in 1825 in the north of England. දුවේ පුතේ අපේ දරුවනේ ඔබ තව වැරදි නිගමනයකට එළඹෙනවා. First one is done for you කියලා තිබුණාම පළවෙනි උත්තරේ විදිහට උත්තර පහම ලියනවා. අපි ඒක දැකලා තියෙනවා නේද තනජා මිස්? පළවෙනි උත්තරේ දීලා තියෙන ටෙරන්ස් passive voice වලින් නම් අපේ දරුවෝ පෙළඹෙනවා උත්තර පහම passive voice වලින් ලියන්න.
නමුත් දුවේ පුතේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි අපි යන්න ඕනේ ඒ තීරණයට යනුව නෙවෙයි. You have to go by the careful reading, meaningful reading and think about the subject and the tense and you can use the verb. ඒත් එක මෙතන ප්‍රශ්නේ complete the following passage using the most appropriate form of the verb. Passive කියලා කියන්නේ නැහැ. So you have to be careful. Be careful, yes. And when you are talking about passive voice and direct, indirect, that is the top or the climax in our paper when it comes to what you call the difficulty level. So the higher the difficulty level, so our students get stuck. මේ passive voice තනුජා means නැත්නම් direct indirect කියපු ගමන් පොට්ට හිර වෙනවා. ඒක පොට්ටක් මේ අපේ තියෙන පුතේලා දුවලා හිතන විදිහේ. ඇත්තම කතාව ගත්තොත් passive voice වල වාසුගේ මිස් මේ ගණනක් හදනවා වගේ නේ සජිත් සර්. ඇත්තටම ගණනක් හදනවා වගේ. ගණනක් හදනවා වගේ මීට වඩා අමාරු අපහසු තේරුම් ගන්න බැරි ගණන් අපේ දුවල පුතාලා හදනවා. හැබැයි passive voice කියන්නේ මේගොල්ලන්ට මහා මෙරක් වගේ. අර attitude එක නේද? attitude එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ආකල්පමේ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවදාකවත් මේ වාසුකී මිස් නම් පේපර් එකක් හදන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට යයි කියලා. මෙහෙම පේපර් හැදුවොත් නම් බෑ මේ තනුජා මිස්. හරි ඕකේ. ඔය තියෙන්නේ ටෙරන්ස් අර විනාඩි 15ක් දෙනවා නිකන් ඉන්නවා කියපු දරුවන්ට චැලෙන්ජ් එකක්. challenge එකක්. අපේ විසිරීලා ඉන්නේ විවිධ මට්ටම් වල දරුවෝ. එතකොට අපි ඊසිලි මේක ජාතික විභාගයක් එහෙම නේද මැඩම්? ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම ඒ විදිහටම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ දුවේ පුතේ. අපි අමාරු දෙයක් කරලා ගියාම අපිට එන පේපර් එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම මම දන්න අපේ ගුරු පියවරුන් ඉන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් passive voice questions active voice questions passive voice වලට හරවන එක ටිකක් අපහසු කාර්යයක්. හැබැයි අපේ සමහර ගුරුන් ඒ දක්වා සමහරක් අපේ දූල පුතාලව ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අමාරුයි අපහසුයි කියන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට අපේ රටේ පොඩ්ඩක් grammar සැලකිලිමත් වෙනවා වැඩි. හැබැයි අපේ English language එකේ තනුජා මිස් quality එකත් වැඩිනේ. අපේ grammar භාවිතාවය native speakers ලා තරම් නැති වුණත් ලංකාව අපි කියනවා සවුත් ඒෂියාවල ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය හොඳ ක්වොලිටි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් අපේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා. ඒක හින්දා අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තරයට පවා අපේ කලාකරුවන් නැත්තම් නොයෙකුත් ශාස්ත්‍රවල අය ලෙහෙසියෙන් යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඉහළ තැන්වලට. මේ භාෂාවේ තියෙන ක්වොලිටි එක වැඩි. ඒගොල්ලන් ඉගෙනගත්තු දේවල් අනිත් පාර්ශවයට sannivedanaya කිරීම හරි පහසු වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි හින්දා. මේක අපි මෑත කාලිනවත් දැකපු දෙයක්. ඉතින් ඒ ක්වොලිටි එක දිගටම ස්ටෑන්ඩඩ් එක ක්වොලිටි එක දිගටම මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ අපි පවත්වාගෙන යන්න ජාතික පාසලිනුත් වාසුකී මිස්ගේ පේපර්ස් වලිනුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි okay. I think we have finished this one and we have 7 minutes more. Okay. Right. We are going to the test number 13. Test 13. Read the poem given below and answer the questions. දැන් poem එකක් කිව්වහම මේ වචන සෙට් එකක් තියෙනවානේ වාසුකී මිස් තනුජා මිස් මේ සජිත් සර් අපිට නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පිරිමි ළමයි නම් මේ poems වැඩිපුර කියන්නේ නැහැ මේ ලියනවා තමයි කරන්නේ. මේ similes එතකොට ඔයගේ මොනවද තව තියෙන්නේ මේ මට මතකත් නෑනේ. කියන්න බර මොනවද? metaphors තියෙනවා. metaphors තියෙනවා තව අර නිතරම අහන එකක් තියෙන්නේ මොකද්ද ඒක මතක නෑනේ. rhyming words. rhyming words. හරි මේ ඊයේත් කියලා දුන්නා දැන් මතක නෑ. ඉතින් මට මෙහෙමනම් අපේ දුවල පුතාලට කොහොම වෙන්නේ නැද්ද නේද? ඉතින් මේ poem එකක් කිව්වට පස්සේ especially rhyming words මොකද්ද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරලා අපි මේක පටන් ගමු. මොනවද මේ rhyming words? එකම ශබ්දේ තියෙනවද? They are similar in sounds, dear children. They are not similar in meaning, they are not similar in spelling, but they are similar in sound. Pronunciation වලින් සමානයි. දැන් ටෙරන්ස් මෙතනත් poem එකක් කිව්ව ගමන් තනුජා මැඩම් literature වලට බරයි කියලා හිතනවා. එහෙම දෙයක් නෑ දරුවනේ. Just meaningful reading. මෙතනදී ඔයගලන්ට literature පැත්තට ප්‍රශ්න අහන්නේ නෑ. අහන එකම දේ කියවලා තේරුම් ගැනීම. ඔය සර් කිව්වා වගේ අර rhyming words කියන ඒවා දරුවනේ පුංචි කාලේ 1 2 ඉඳලා අපි ඉගෙන ගන්න cat pat mat rat කියලා. ඒ
හුරුව තමයි මෙතන යන්නේ. එහෙම නැතු ඊට වැඩිය දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේ වගේ පොයම් එකක් ලිටරචර් කරන දරුවෙකුට දුන්නාට පස්සේ ලියන විදිහත් හරි ලස්සනයි. ලොකු දිග වාක්‍ය ලියනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ලිටරචර් කරා වගේ ඒ වගේ ලොකු දිග ඒවා සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයට උත්තර නම් ලියන්න යන්න එපා. right okay shall we start? අපි තනුජා මිස්ටර් කියමු first stanza එක කියමු. Right. So Toby's dinner. If you please, my little master, you have quite forgotten me. Don't you know that I'm hungry? Hungry as a dog can be? All the morning you have been playing in the garden, I and you. You have eaten all your dinner. What will hungry Toby do? සජිත් අපි කියමු second stanza එක. Okay. Merrily laughed Toby's master. I forgot you quite, he owns. Come with me and we'll together see if we can't find some bones. Off they scampered into the kitchen. On a plate beneath a chair, there's Toby's dinner waiting to be eaten there. It's a nice simple poem. Yes. Right. Simple poem. Yes, simple poem. Seems to be simple. Seems to be simple. Okay. පේන විදිහට සරල poem එකක් වගේ පේන්නේ. අපි බලමු questions ටික. WH questions දෙකක් Yes. මුලින් තියෙන්නේ. Whose thoughts are described in the poem? කාගේ සිතුවිලිද poem එක හරහා කතා කවුද කරලා මේ තියෙන්නේ? poem එක කියන්නේ කියලා? Two options are given. It may be a dog's or else Toby's thoughts. Toby කියලා නම දීලා තියෙනවනේ. එhmenan ඒකටත් දෙන්න පුළුවන් අපිට ලකුණක්. එහෙම නැත්නම් dogs කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. Why does the speaker seem sad and worried? ඇයි මේ කතාව කියන පුද්ගලයා දුකෙන් ඉන්නේ? You have a long answer. Yes. Yes. Because it was hungry. They are also, Teresa, I have given two options. That's why it seems yeah. lengthy. Because it was hungry and it thought the master has forgotten to give him food. Ayyo, master යාට නොදී කෑම කාලා. ඒකයි දුක. Or else master has eaten the dinner without giving him. දරුවන්ගේ creativity පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනක්. දැන් තනුජා මිස් මේ වගේ lengthy answer එකක් ලියද්දි grammar වැරද්දුවොත් අපේ දරුවන්ට හම්බ වෙන ලකුණ මොකක්ද? මෙතන රීඩිං ප්‍රශ්නයක් නිසා එහෙම ග්‍රැමටිකලි ලියන්න ඕනේ. නමුත් දැන් රීඩිං ක්වෙස්චන් එකක්නේ. ඔව්. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ අදහස තියනවාද කියලා අපි බලනවා එතන. මුලින්ම. ඔව්. Seriously grammar mistake එකක්ම නොවුනොත් ඔව්. can achieve. Okay. ලකුණ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කියලා එහෙම ඒක වාසියකට පෙරලා ගන්න එපා. ඒ ඔයාලගේ පැත්තෙන් ගන්න ග්‍රැමටිකලි කරෙක්ට් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියන්න ඕනේ කියන එක හිතේ තියාගෙන වැඩ කරන්න. නැත්නම් ඒක වාසියකට ගන්න. ඔව්. සහ එතනදී කෙටි නිවැරදි පිළිතුරක් ලියන්න උත්සාහ කරා නම් වඩාත් වැරදෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. වරදින chance එක අඩුයි. Number 3. Underline the phrase that is closest in meaning to the word scampered. Scampered කියන්නේ එහෙම හයියෙන් දුවනවා. වේගෙන් දුවනවා. වේගෙන් දුවනවා කියන තේරුම. Yes. To move slowly, to move in hurry, to move happily. What is the answer? Yeah, hurry. To move in hurry. Move in hurry. Okay. And we Number have 4. Find words from the poem which give opposite meanings for the following words. What do you mean by opposite, dear children? අපි කියන්නේ විරුද්ධ පද කියලා. Opposite means පුංචි කාලේ 6 7 ඉගෙන ගන්න පාඩම්. Sadly. Sadly කියන word එකට opposite එක අපිට තිබුණා මෙරිලි කියලා වචනයක් නේද? මේ කාලේ වැඩිපුර ඇහෙන word එක. Merry Christmas. ටිකක් ඉස්සරහට ගොඩක් ඉස්සරහට, yes. භාවිතා වෙනවා. ඇයි අපි අර පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගත්තේ මෙර්ලි Merrily. මෙර්ලි. Nursery rhyme. Remembered. So what do you mean by remembered? මතක් කරනවනේ. මතකයට එනවා. හැබැයි opposite එක අහනකොට it should be forgot. ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවන්න. Of course. new Number year එකක් 4. එන හින්දා මෙරිලි කියන වචනේත් new year එකත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. Oh. Okay. Number 5. Find an adjective and an adverb given in the poem. Adjective එකක්, adverb එකක් අහලා තියෙනවා. Adjective එකක් තියෙනවා little කියලා. Adverb එක තියෙනවා merrily කියලා. අද අපි paper එකේ Terence word classes ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරානේ.
එතකොට ඒ කලින් ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියපු දරුවන්ට මේක අමාරු වෙන එකක් නෑ. එහෙම නැත්නම් මෙතනදි මේක හොයාගත්තු දරුවන්ට කලින් ප්‍රශ්නේ වැරදීමක් වෙලා තිබුණා නම් එතනත් නිවැරදි කරගන්න chance එකකුත් පේපර් එකේ තියෙනවා. අපිට තව විනාඩි 5ක් තියෙන හින්දා අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු ප්‍රශ්න ගැන පොඩ්ඩක් ආවර්ජනය කරමු, රිවිෂන් එකක් කරමු. අපි මුලින්ම අහන්න කැමති තනුජ මිස්ගේ. දැන් ඊළඟට අපි ස්ටෙප් කරන්නේ question number 14, 15, 16, 17 නෑනේ. right, okay. question numbers 3ක් තියෙනවා. මම හිතුවා ඊළඟ සම්පූර්ණ වැඩසටහනක්ම මේ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්න අපි යොදාගත්තොත් වඩාත් සුදුසු වෙයි අපේ දුවල පුතාලට ගැඹුරු අවබෝධයක් දෙන්න. ඒකට හේතුව මොකක්ද වාසුකී මිස්? writing and marks ආහයි. marks ආහයි. එතකොට තනුජ මිස් දැන් මේ questions වලදී අපි දකින දෙයක් තමයි සමහර වචන තියෙනවා මේ වචන අපි කටපාඩම් කරලා තේරුම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහර වචන තියෙනවා අපි ඒ වචන පොත්පත් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් දුනත් සර් සමහරක් වචන තේරුම් නැහැ කියලා දරුවනේ වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට රීඩින් එක කියවලා කොන්ටෙක්ස්ට් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අන්න එක ටෙක්නික් එකක්. ඔන්නෝක තමයි මට අහගන්න තියෙන්නේ මටත් අමතක වෙලා තිබිච්ච ටෙක්නික්. thank you. context. ඒ කියන්නේ මට උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් මෙතනම ගමු සර් පරණ පැසේජ් එකට පොඩ්ඩක් යන්නකෝ. හරි. අපි ඉක්මනට යමු පරණ පැසේජ් එකටද පොයම එකට? කමන්නේ. මේ පොයම එක ගමු කමන්නේ. right. okay. Right, so if you please, my little mouse, you have quite forgotten me. If you know that I'm hungry as a dog can be. So, gana pula major word ekak api gamu dinner. You have eaten all your dinner. So, dinner, hungry, eaten. If you don't know the meaning, we should be able to guess what eaten is. ඒ කියන්නේ සිංහල සරලව කියනවා නම් පසුබිම අනුව වචනමාලාව තීරණය කිරීමේ හැකියාව. අපි කිව්වොත් තරන්ස වටේ පිටේ තියෙන වචන ටිකේ අදහස ගන්න පුළුවන් මේ වචනේ මීනින් එක හරියටම නොදැන හිටියට. ඔව්. මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ගොඩක් කලට අපේ දරුවෝ කරන්නේ මේ දැන් ඔය වගේ සමහර write a similar word කියලා අපුවම මේක ලියන්නේ නැහැ. write in your words කියපුවම ඒවා ලියන්නේ නැහැ. නමුත් අර විදිහට කියවලා වචනේ ගෙස් කරන්න පුළුවන් නම් ලකුණක් භාගයක් කියන ඉතින් ලොකු මාක් එකක්නේ. yes. විභාගයක් නිසා තරඟ විභාගයකදී. ඒත් එක්කම තනුජ මිස් දැන් අපි මේ පේපර් එකේදී පැසිව් වොයිස් ටිකක් සාකච්ඡා කරා. දැන් සෙකන්ඩ් පේපර් එකේද වැඩිපුර පැසිව් වොයිස් එන්නේ වාසුකී මිස් ෆස්ට් පේපර් එකේ පොඩි අවස්ථා තියෙනවනේ සමහර කාලයට පැසිව් වොයිස් ආපු. රීඩින් පැසේජස් වගේදී තමයි නේද? අඩුයි නේද? ඔව් ෆස්ට් පේපර් එකේ නවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ රිපෝටඩ් ස්පීච් පැසිව් නැත්නම් if clauses තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මේ දෙක තමයි ගොඩක් ටාගට් කරන්නේ නැත්නම් වර්ඩ් ක්ලබ් මේ ක්ලාස්. ඔව්. අන්න හොඳ පොයින්ට් එකක් කිව්වා. if clause තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක ඇත්තටම අපි if clause කොච්චර කල් ඉගෙන ගන්නේ? තාම පේපර් එක නැද්ද? ඩිරෙක්ට්ලි අහලා නැහැ. ඩිරෙක්ට්ලි අහලා නැහැ නේද? ඔය පැසේජස් වල ඒ වගේ රීඩ් කරන තියෙන තැන්වල තියෙනවා. නමුත් දුවේ පුතේ ඇත්තරම if clauses තාම ඩිරෙක්ට්ලි පේපර් එකේ වෙලා නැහැ. අපි ඒ ගැන ඊළඟ පාඩමින් පොඩි අවධානයකුත් දෙමු. if type 3ක් තියෙනවා. ඔය type 3 පොඩ්ඩක් අවධානය දෙමු. එහෙම මේ දැනට අහලා නැත්තම් තුන්වෙනි type එකෙන් අහන්න තියෙන chance එක අඩුයි. ෆස්ට් ටයිප් එකෙන් තමයි අහන්න තියෙන chance එක. හැබැයි grade 11 පොතේ සර් types තුනම උගන්වලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ. දැනගත්ත යුතුයි. දැනගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ යාලට ප්‍රශ්නයක් ආව නැතා ඒක ඉස්සරහට හරි යූස් වෙන්න පුළුවන්නේ. ඉස්සරහට නේද? ඔව්. සජිත් සර් අත්දැකීමෙන් මේ පැසිව් වොයිස් ළමයින්ට දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවද නැත්නම් ඒක ප්‍රැක්ටිස්ම කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ සර්. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැතුව දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ওই vocabulary වගේ එකක් නම් දැන් රීඩින් වලින් අපිට මේක පොඩ්ඩක් ඒ ගෝල් එක ඇචීව් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් පැසිව් වොයිස් වගේ කොටසක් නම් ප්‍රැක්ටිස් කිරීමෙන්ම තමයි මේක කරගන්න වෙන්නේ. ඒක සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකක් නේ තියෙන්නේ. අර සර් කිව්වා වගේ පොඩි අර ගණිත කර්මයක් වගේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලම තමයි ඒක මාස්ටර් කරගන්න වෙන්නේ. Right. Okay. That ends our program and I have to thank Vasuki Miss
even though I have scolded her, blamed her, actually I didn't do that. She has prepared a wonderful paper in order to prepare you. ඉතින් ඔයාව ලෑස්ති කරන්න පුතාල දුවලව ලෑස්ති කරන්න හුරු කරන්න වාසුකි මිස් ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා ලස්සන මොඩල් පේපර් එකක් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකස් කළා. ඒත් එකම තනුජ මිස් හොඳ තොරතුරු ටිකක් අපිට ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් දුන්න thank you. ඒත් එකම සජිත් සර් අත්දැකීමින් ඉන්න අපේ ගුරු මණ්ඩලය මේ හැමෝටම ස්තුතියි. අද ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය සාර්ථකව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වුණාට. හැබැයි ඉවර නැහැ. තව ප්‍රශ්න 3ක් නේද? තව ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් පුතේ දුවේ අපි ඊළඟ වැඩසටහනේ ඒ ප්‍රශ්න 3ක් සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ වැඩසටහනෙන් අපි හම්බ වෙමු.